Now, viewers, as the protest against allegations of sexual harassment of women entered its 7th consecutive day, West Bengal Governor C.V. Ananda Bose called for a probe by a special investigation team into the alleged sexual assault of women in Sandeshkhali. Now, the governor also suggested a judicial inquiry into the matter and sought immediate arrest of the accused. I went there to have some consultations with those from whom I thought some inputs are important. I have now, as a first step, given my report card to the people of West Bengal. Tonight, that is before the stroke of the midnight, I will be giving my first report or instructions to the elected government of West Bengal. I will wait for their response. Then I will write my report to the government of India if needed. Now, the governor who visited Sandeshkhali a few days ago alleged that the police are working hand in glove with the rowdy elements. He said that hapless villagers are coerced to withdraw police complaints lodged by the victims. However, the TMC, on the other hand, has dismissed all these allegations as baseless and scripted by the opposition. C.V. Anand Bose সন্দেশখালী নিয়ে যা বক্তব্য রিপোর্টের আকারে পেশ করছেন সেটা সম্পূর্ণভাবে পক্ষপাতদুষ্ট, ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। রাজ্যপাল তার যদি পরিস্থিতি জানার ইচ্ছা থাকত, তার যদি নিরপেক্ষভাবে বিষয়টি জানার উদ্দেশ্য থাকত, তাহলে প্রশাসনের সঙ্গেও তিনি কথা বলতেন। সিপিএম এবং বিজেপির সাজিয়ে দেওয়া কিছু বক্তব্য সেগুলোকে শুনে তিনি রিপোর্ট আকারে তুলছেন, এটা ঠিক হচ্ছে না। তাহলে তো চোপড়ায় উনি যান, বিএসএফ এর জন্য 4 জন শিশুর মৃত্যু হলো, সেখানে গিয়ে রিপোর্ট দিন যে এর জন্য দায়ী অমিত শাহের বিএসএফ। সন্দেশখালীতে যা হয়েছে, আমরা আবার বলছি, সরকারের বিরুদ্ধে কোনো বিক্ষোভ নয়, ব্যক্তিগতভাবে 1 2জনের বিরুদ্ধে কোনো জায়গায় অভিযোগ ছিল, কিন্তু সেই অভিযোগের সঙ্গে যে ধরনের কুৎসিত একটা প্রচার চলছে, এই করা হতো ওই করা হতো, আমরা আবার বলছি এই নিরাপদ সরকার সিপিএম এর সর্দার, এই বিকাশ সিং বিজেপি, যারা আজ বলছেন এতদিন ধরে সন্ত্রাসরও, তাহলে এরা এতদিন একটা শব্দ উচ্চারণ করেননি কেন? এই মিথ্যাচারের ফাঁদে রাজ্যপাল পা দিচ্ছেন এবং তিনি বিরোধীদের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত করছেন। এটা রাজ্যপালের চেয়ারে বসে ঠিক হচ্ছে না। আমরা রাজ্যপালের কাছে যাব এবং আমাদের বক্তব্য চোপড়া ওনাকে যেতে বলবো এবং যাবতীয় বিষয় ওনার যা যা বক্তব্য আছে আমাদের প্রতিনিধি দল শুনে আমাদের যা যা কথা আমরাও তাকে বলে আসবো। The BJP has also formed a 6-member committee of the union ministers and MPs to visit Sandeshkhali to collect information about the alleged incidents of sexual harassment and violence against women. The panel will also submit a detailed report to the party president. But on the other hand, we have Suvendu Adhikari, who will also lead a delegation to the spot today. But the West Bengal police, on the other hand, have denied these allegations of sexual violence, viewers, against women in Sandeshkhali, calling it willful misinformation. Taking to social media platform X, the West Bengal police said that misinformation is being spread to mislead the people about the events in Sandeshkhali. And the cops also reiterated that no allegations of sexual torture of women have so far been received during the inquiries conducted by the State Women's Commission and all-women panel led by the DIG-CID and also the district police. The state police also referred to the NCW's visit to Sandeshkhali and claimed that they too didn't receive any complaints of sexual torture. However, the NCW, on the other hand, took to platform X to assert that their inquiry team found that the victim was being threatened by the local police, deterring them from reporting any such instance in the matter. Now, even as West Bengal police denies all these allegations, viewers, of torture and sexual harassment, Times Now traveled to Sandeshkhali to capture the voices detailing years of atrocities which were inflicted on them, and the residents who were scared till now are no longer silent. Here are their testimonies. संदेशखाली के अलग अलग गांव में हम घूम रहे हैं
और बात करने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं से जो सालों से ये अत्याचार झेल रही हैं और आज एक साथ एकजुट होकर जो है उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। सीधा उनसे जानेंगे, लेकिन उनका परिचय नहीं बताएंगे और ये कौन सी जगह है ये भी नहीं बताएंगे, ताकि उनको जो है कोई दिक्कत ना हो और उनको कोई आइडेंटिफाई ना कर सके। दीदी, सबसे पहले तो बताइए कि कितने सालों से ऐसा अत्याचार यहाँ पर चलता था? 13 বছর ধরে। 13 বছর ধরে এখানে যবে থেকে মানে টিএমসি রাজ হয়েছে এখানে সন্দেশখালীতে, তখন থেকে আস্তে আস্তে এই অত্যাচার শুরু হয়েছে এখানে। দিদি, বিশেষ করে মহিলাদের সঙ্গে কি করা হতো যদি বলেন? মহিলাদেরকে রাতে ডাকা হতো, দিনে যখন তখন মানে ভয় দেখানো হতো যে না গেলে তার অন্য ব্যবস্থা আছে, তার স্বামীদের তুলে নিয়ে যাবে, ছেলেদের। এমনকি আমাদেরও বাড়িতে এরকম মানে হয়েছে, আমার একজনের বাড়ি থেকে একজনকেও তুলে নিয়ে গেছে। তাকে জোর মানে প্রেশার দেওয়া হতো প্রচুর যে এই পার্টিতে যেন তারা কাজ করে, গিয়ে জোর করে। তো রাত্রিবেলা ডাকা হতো মহিলাদের, কোথায় নিয়ে যাওয়া হতো? টিএমসি পার্টি অফিসে। ওখানে নিয়ে যাওয়া হতো, মেয়েদেরকে বসিয়ে রাখা হতো। কিছু কিছু মেয়েদের বসিয়ে রাখা হতো কখনো, আবার কিছু কিছু মহিলাদের বলতে যে আপনারা চলে যান। দিদি, একটা কথা শোনা যাচ্ছে, সেটা ঠিক কিনা বলুন, বিশেষ করে যারা বিবাহিত মহিলা, হিন্দু মহিলা, তাদের সুন্দর দেখতে, কম বয়সী, কি তাদেরকে টার্গেট করা হতো? কি হতো, মানে কাদের ওরা বেছে নিত আর কেন? মানে প্রত্যেককে, গ্রামের প্রতিটা মা বোনেদেরকে ওরা ডাকতো জোর করে যে তোমাদের যেতে হবে তো যেতে হবে এক্ষুনি, এরকম যে তোমরা বারণ করবে, সেটা বারণ করার কিছু মানে বারণ করলে শুনবে না তো, জোর জবরদস্তি আরো জোর জবরদস্তি করবে যে তোমরা এদিকে মানে আসতেই হবে তোমাদেরকে। আমাদের মানে এমন এখন পরিস্থিতি যে মানে মানে যেতেই হবে, আমরা যদি আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা কোনো কিছু ব্যাপার নেই এখানে, ওরা যেটা বলবে যেটা করবে সেটাই মানে সঠিক। আর না গেলে কি আপনাদের উপরে কোনো হামলা? আমাদের উপরে বিভিন্নভাবে অত্যাচার হতো, কিন্তু আমাদের থেকে আমার বাড়ির লোকেদের কাছে প্রচুর চাপ আসতো যে পাঠাবে, তোমার বউকে পাঠাতেই হবে, এরকম। মানে আপনার মানে এখানে যে মহিলারা রয়েছে তাদের কি বরের উপরে এরকম চাপ? অবশ্যই, এখানকার বাড়ির আমাদের স্বামীদের, তারপরে ভাইদের, বাড়ির আরো আত্মীয় রয়েছে যারা আর কি, তাদের সবাইকে মানে রাত্রেবেলা ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হতো প্রচুর। যখন তখন ডাকা হতো জিনিসপত্র দেওয়ার জন্য। মানে কেউ ধরো কোনো ব্যবসা করে, কোনো কিছু প্যান্ডেলের ব্যবসা ধরো কেউ করে, তাকে জোর করে রাত্রিবেলায় হুমকি দেবে, মারধর করবে, নিয়ে যাবে, কিছু না দিলেই উল্টো তার বাড়ির সবাইকে প্রেসার দেবে। আর মিছিলে তো যেতেই হবে, মিছিল কিংবা কোনো কিছু, যে মানে ওরা কোনো কিছু হোক না হোক, ওরা যদি কোনো ওদের কাজ নাও থাকে তাও যদি ডাকে তাও যেতে হবে, এরকম। আর টিএমসি পার্টি অফিসে ডাকা হতো আপনি বলছেন রাতে, তারপর ওখানে মেয়েদের সঙ্গে কি করা হতো? সেটা আমি বলতে পারবো না, কারণ আমি কখনোই যাইনি। তার জন্য কি আপনার উপরে কোনো হামলা বা কোনো সমস্যায় পড়তে হয়েছে যেহেতু যাননি? হুমকি বা কিছু? না, আমাকে তো হুমকি দেয়নি, কিন্তু আমার বাড়ির লোককে দিয়েছে। আমার বাড়ির লোক, কিংবা এখানে আপনি প্রতিটা গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখুন, সবাই একই কথা বলবে যে কারোর না কারোর বাড়ির কেউ না কেউ অত্যাচারিত হয়েছে এদের দ্বারা।